مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عزنی واوجز فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت في صلاتك فصل صلاة المودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا واجمع اليأس مما في أيدي الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك۔ میرے محترم سامعین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے، اس حدیث کے اندر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت کیجیے اور نصیحت بھی مختصر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ جو پہلی نصیحت تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة المودع، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس آدمی کی طرح نماز پڑھنا جس کی زندگی کی آخری نماز ہو، یعنی اپنی ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھ لینا۔ جو پہلی نصیحت ہے اس نصیحت پر کل بات ہوئی تھی۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی پہلی والی نصیحت کو سننا چاہتا ہے، میں نیچے لنک لگا رہا ہوں، آپ اس لنک میں جائیں اور اس نصیحت کو سن لیں۔ آج میں بقیہ 2 نصیحتوں پر بات کروں گا۔ جو دوسری نصیحت اللہ کے نبی نے اس صحابی کو فرمائی وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تُعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زبان سے اس طرح کا کلام مت نکالنا جس کلام کا کل کے دن تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ یعنی دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد ہم آخرت کی طرف جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی آخرت میں انسانوں کے ہر عمل کا حساب کریں گے۔ اللہ پاک جس انسان نے جو بھی عمل کیا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اپنے اس عمل کا جواب دہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ بات کہی کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے بچانا، اپنی زبان کو فحش گوئی سے بچا لینا، بیہودہ باتیں مت کرنا، چغلی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، اور کسی پر بہتان بھی نہ باندھنا، کسی کو گالیاں بھی نہیں دینا، کیونکہ انسان جو بھی بولتا ہے اپنی زبان سے جو بھی الفاظ بولتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقربین فرشتے ہیں جو ہمارے اوپر مقرر ہیں، جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، وہ ہماری ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں اور محفوظ کرتے ہیں، صحیفوں کے اندر ان کو درج کیا جاتا ہے۔ وہ ہمارے ساری باتیں جو ہم بولتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، وہ فرشتے محفوظ کرتے ہیں اپنی کتابوں میں۔ اپنی زبان سے وہ کلمات مت نکالنا کہ اگر قیامت میں اس کا حساب ہو تو تمہارے پاس کچھ کہنے کے لیے نہ رہ جائے، یعنی اللہ پاک تم سے جواب مانگے اور تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہ ہو، تمہارے پاس کوئی اس کا حساب ہی نہ ہو، تو انسان اپنی زبان سے جو بات کہے،
जो कलाम निकाले, जो अल्फाज बोले, इंसान उन पर गौर व फिक्र ना करे, गौर व फिक्र करे, इंसान अपने उन बातों पर गौर व फिक्र करे। ये नहीं हो कि जो मैंने बातें कही हैं वो मेरी बातें क़यामत के दिन मेरे पकड़ का सबब न बन जाए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को नसीहत की, वला तुकल्लिम बिकलामिन तुअज़िरु मिन्हु गदा, कि अपने ज़बान से वो अल्फाज मत निकालना, अपने ज़बान से वो कलाम मत निकालना, क़यामत के दिन उस कलाम का तुम्हारे पास कोई जवाब ना हो। तो हमें चाहिए कि अपनी ज़बान पर कंट्रोल कर लें। जिस ज़बान से हम जो अल्फाज निकालते हैं, हम कभी गौर ही नहीं करते कि हम अल्लाह को भी नाराज़ कर रहे हैं, कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नाराज़ कर रहे हैं। तो अपनी ज़बान पर कंट्रोल हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया था कि इंसानों अगर तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, अपनी ज़बान की ज़मानत दे दो, जो तुम्हारे दोनों जबड़ों के दरमियान, यानी अपनी ज़बान की ज़मानत दे दो मुझे, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो चीज़ तुम्हारे दोनों रानों के दरमियान है उसकी तुम मुझे ज़मानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मगर हम मुसलमान अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं करते। जो भी अल्फाज हमारे मुंह में आते हैं वो हम कह देते हैं। हम झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी करते हैं और फोशगोई करते हैं, बेहुदा बातें भी बोलते हैं। तो याद रखना, ये हमारी सारी बातें जो अपनी ज़बान से बोल रहे हैं, ये हमारी सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ महफूज हैं और इनका हिसाब हमें देना ही पड़ेगा। तीसरी नसीहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से की, वअजमिल यअस मिम्मा फी अयदिन नास, के लोगों के पास जो माल है, माल की फरावानी है, उस पर तुम फरेफ्ता न होना, उस माल पर तुम फरेफ्ता न होना। आजकल क्या होता है कि हम किसी और की माल को देखकर हम रुठ जाते हैं, किसी और के माल को देखकर हम फरेफ्ता हो जाते हैं कि काश इतना माल मेरे पास भी हो। और फिर इस वजह से, इस तरीके से क्या होगा, जब हम किसी की माल पर नज़र पड़े तो हम अपने दिल में सबसे पहले ये बात सोचें कि ये जो इसको नेमतें मिली हैं, दुनियावी नेमतें मिली हैं, ये माल उसको अल्लाह की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला ने दिए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उसको अता है। तो हम जब किसी मुसलमान के पास हम माल देखें तो सबसे पहले हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे भाई के माल में और इजाफा कर दे, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, अल्लाह तबारक व तआला उसको और तरक्की दे और अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उसकी माल की हिफाजत फरमाए। हाँ, अगर अपने उसके माल को देखकर आपके अंदर जलन आ जाए कि आप उसकी तरक्की को देखकर, किसी मुसलमान की मालदारी को देखकर, हाँ, उनकी सरवत को देखकर, उनकी दुनिया के अंदर तरक्की को देखकर अगर आप दिल में जल रहे हैं कि इसको ये माल क्यों दिया गया, ये इतना मालदार क्यों है, तो अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को तीसरी नसीहत जो फरमाई, इससे मना फरमाया। क्या फरमाया? वअजमिल यअस मिम्मा फी अयदिन नास, के लोगों के पास जो माल की फरावानी है उस पर तुम फरेफ्ता ना हो। अगर बंदा फरेफ्ता हो और बंदे के अंदर हिर्स पैदा हो जाएगी माल की वजह से, दूसरे के माल को देखकर हिर्स पैदा हो जाए, तो मेरे भाइयों इस वजह से फिर क्या होगा, बंदा हसद करने लगेगा, बंदा उस पर जलने लगेगा। अब हसद की वजह से, जलने की वजह से उसका तो कुछ नुकसान नहीं होगा, मगर इसके अंदर जब जलने की आदत होगी तो ये बंदा जिएगा नहीं, ये बंदा घुट घुट के मरेगा, फिर हसद करेगा। हसद कितनी बड़ी नुकसान की चीज़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हसद मत करो, इन्नल हसद याकुलुल हसनात, के हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। इसलिए अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को फरमाया वअजमिल यअस मिम्मा फी अयदिन नास, लोगों के पास जो माल की फरावानी है उनकी माल की फरावानी को देखकर आप उन पर फरेफ्ता ना हो, उन पर रश ना करो, बल्कि आप भी अल्लाह से मांगे, आप भी मेहनत करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह मुझे भी ये नेमतें दे दे। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तो हर चीज़ के खजाने हैं,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی ملکیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر تو قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 3 نصیحتیں اور ایک نصیحت جو کل میں نے آپ کو بیان میں کہی اور 2 نصیحت آج کے بیان میں ہیں، ہم ان کو غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں اور ان نصیحتوں پر ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں آخرت میں بھی کامیاب بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔